अस्मत्सर्वेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेंकटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्युदम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रथमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य धीरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दिव्यागारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। ज्ञानोऽनन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतरां भजे परत्मं व्यामोहतस्तराणि दृढाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीभक्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्धम्। भूतं सरश्च मालाक्वयपट्टनः श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे जुगधातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग्ज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। मुनिं स्निग्धामृता भासं वेदव्यास ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೇನೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. मुनिं स्निग्धाम्बुधा वासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या भासं व्याहासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। कृष्णं भक्तवत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं शनि दिने सगद्गीतां स्नानं संसारमलमोचनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः। यस्मिन् प्रसादस्मुखे कवयोऽपि देते शास्त्राण्यजासुर्येन् महिमाश्रयाणि। कृष्णेन तेन यदयस्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहस्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलाम्। अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनीः सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवहिरणादि कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्तनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आराशर्यवचः सरोजमवनं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनैर्पदैरहरः पेपीयमानं मुधा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ते यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः वार्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमैषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्याये 22 श्लोकः 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ ರಾಮಾನುಜರ ಅವತಾರಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತು ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರಿಯ ರೂಪ ಮಚ್ಚಿಂತನಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಾಂ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಆನಂದಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ಪುನರಾವರ್ತಂತೆ ಇತಿ ತೇಷಾಂ ವಿಶೇಷಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಭಾಷ್ಯ ಅವತಾರಿಕೆ ಅರ್ಥ: ಹಿಂದಿನವರಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣರಾದ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದ ಪ್ರದನಾದಂತಹ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೂ ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸರ್ವ ಭರವು ತನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತು ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ, ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ. ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಕರು ಅಂದ್ರೇನು? ಬೇರೆ ಯಾವ ಇದು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಕಡೆ ತನಕ, ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ, ಐಕಾಂತಿಕ, ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ. ಅವನೊಬ್ಬನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ತಾಟ್ಸ್ಗಳು ಬರಬಾರ್ದು. ಅನ್ಯ ಮನಸ್ಕರಾಗದೆ ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸುವ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಿಷ್ಠರಾದರೂ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರಿಯ ರೂಪವಾದಂತಹ ಮಚ್ಚಿಂತನಂ ಕೃತ್ವ ನನ್ನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುವವರಾಗಿ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯಾನಂದಂ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲದ ಅತಿಶಯವುಳ್ಳ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಆನಂದ ಗುಣಕನು ಆದಂತಹ ಮಾಂ ನನ್ನನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಮಾತು ಇವರು ಹಾಕಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅವನು. ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಂ. ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದವನು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆನಂದವನು, ನಿರತಿಶಯದಾದ ಆನಂದ. ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಉಲಹುಕ್ಕೋರ್ ತನಿಯಪ್ಪನ್. ತನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಒಬ್ಬನೇ ಅವನಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬಿಲ್ಲ, ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಪ್ರಮೇಯ ಅವನು. ಅನುಪಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪಮೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಸದೃಶ, ಅವರ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸದೃಶವಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಚಂದ್ರನಂಗಿದೆ ಅಂತ ಚಂದ್ರಮುಖ, ಅವನು ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಅವಳು ಅಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಣ್ಣು ತಾವರೆಯಂತೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ಕಣ್ಣಿನ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ರದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗುವಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಮರೈ ಕಣ್ಣನ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇ ಆನಂದದ ಸ್ವರೂಪ. ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಇರೋನು. ಪೂರ್ಣನ್, ನಂಬಿ ಅನ್ನೋ ಪದ. ಅದನ್ನು ಅವನು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ತಿಳಿತಾನೆ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ಇದೆ, ನಮಗೂ ಇದೆ. ಈ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಖಿ, ನಾನು ದುಃಖಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಇದು ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ನಮ್ದು ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ, ಅವನು ಗಾನಂದ ಜ್ಞಾನ ಘನ ಏವ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಸಿಹಿ ಅಂತ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಗೊತ್ತಾಗ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದವನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ
ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕನಾಗಿ ನಾನು ಜ್ಞಾನಿ ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನೋದಾಗತ್ತೆ. ಬರೀ ಕೇವಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಏವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಲ್ಸಕ್ರೆ ಸಿಹಿನೋ ಉಪ್ಪು ಏನು ಮತ್ತೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತಿಳಿಯುವಂತವನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಆ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುದಿಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕ. ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರ, ಜ್ಞಾನವೇ ಏಕವಾಗಿ ಆಕಾರ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕ, ಹಾಗೆ ಇವನು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದ ಗುಣಕನು ಆದಂತಹ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯ ಹೊಂದಿ ನ ಪುನರಾವರ್ತಂತೆ, ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಜನ್ಮವನ್ನ ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಇತಿ ಎಂದು ತೇಷಾಂ ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠರ ವಿಶೇಷಂ ದರ್ಶಯತಿ, ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರದರ್ಶಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಪಾಸನ ಸುಖರೂಪವು ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಈ ಹರೋಹರ ಮುರುಗನ ಭಕ್ತರು, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆನ್ನೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಆ ನಾಲ್ಗೆನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಯಾವ ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿ, ಶರೀರನೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಬೆನ್ನು ಹುರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೇತಾಕೋದು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ. ಈ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 3 ರಂಗನನ್ನ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಆದಿರಂಗ, ಮಧ್ಯರಂಗ, ಆ ಕಡೆ ರಂಗ ಯಾರು ಶ್ರೀರಂಗ. ಇವುಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರಂಗನಾಥನನ್ನು ಇಲ್ಲ ರಂಗನಾಥನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ತಿರುವನ್ಬಿಲ್ ಒಂದು 6 ದಿವಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದೆ, ಆಳ್ವಾರ್ಪಾಡೆಗಳು ಶ್ರೀರಂಗದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ದಾರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ರಂಗೋಲಿ ರಸ್ತೆಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ಬಂತು, ಏನು ಹೂವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದಾರಲ್ಲ, ಏನಿದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ರು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹುಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನೇತಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮುರುಗನ್ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ದೇವರು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರವನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶರೀರನ, ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಶರೀರವನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕಾದಶಿನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ, ಚಂಚಲತೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಆಚರಣೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶರೀರವನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಏನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೋ, ನಮ್ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಂತದ್ದು. ಅದು ಏನೋ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು. ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ನೋಡ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರಪಟ್ಟು ವಾತ್ಸಲ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿರ್ ಮಮೈವಾಜ್ಞಾ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸೋದು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬರೋಲ್ವ? ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಿಮ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಸರಿ, ನಿನ್ ಇಷ್ಟ, ಏನ್ ಬೇಕು ಹಂಗಿರು ಅಂತ ತಾನೆ. ಭಗವದ್ ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ ಇದೇನೇ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ, ನಂಬಿಕೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಸೆ ಆಗೋದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕುಕ್ಕುಟಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಚಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂಚೂರು ಶ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಗವನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಲಿ. ವೇದದ ಮಂತ್ರನೇ ಇದು, ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಃ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಹ. ಭದ್ರವಾದದ್ದು, ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾರು? ಭಗವಂತ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳೋಣ. ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮ ಅಕ್ಷಭಿರ್ಯ ಜತ್ರಾಹ ಸ್ಥಿರೈಹಿ ಅಂಗೈಹಿ ತುಷ್ಟುವಾಗುಂಸಹ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ತೇಜಸ್ಸು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುವಂತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಶರೀರದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಹು. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಆಯುಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ತನಕ
ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮ ಸಾಧನ ಇದು. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ, ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ಹೀಗೆ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಸಂಧ್ಯಾವನ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮುಖದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೇರ್ ಇಟ್. ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡೋ ಸರ್ವಿಸ್. 70 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, ಮಂಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೋವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪದ್ಮಾಸನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋವು ತಿರುಗಿ ಜೋರಾಗಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನೋವು ನೋವು ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತೆ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಅದು ಆಪದ್ಧರ್ಮ. ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲು ನೋವು ಇರೋಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ, ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. 8 ವರ್ಷದಿಂದ 80 ವರ್ಷದ ತನಕ ಆಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು. 80 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೋವು ಅದು ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಏನಿದೆಯೋ, ಹೊರದೇಶಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದರ 50% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ಹೀಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪೂರಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ಶೆಲ್ಟರು ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಲ್ವಂತೆ ಅಂತ. ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ಬಸ್ಸು, ಏನು ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಕುಂದಾಪುರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನೋ ಅಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 8 to 10 hours ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜರ್ನಿ. ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಸ್ನು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಬಸ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ನಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ, ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡೇನೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಧ್ಯೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ. ಪ್ರವಾಸ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಪದ್ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಇದ್ರ ವಿವೇಕ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು, ಆಪದ್ಧರ್ಮ ಯಾವುದು, ಹೀಗೆ. ಉಪಾಸನಾ ಸುಖರೂಪವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಉಪಾಸ್ಯನು ಆನಂದಮಯವಾಗಿಯೋ, ಫಲವಾದರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಆನಂದಮಯವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಿಷ್ಠನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ತನಗೆ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತವನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಭಾರ ತನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಭಗವಚ್ಚಿಂತನವೋ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರಿಯ ರೂಪವೆಂದೇ ಶ್ರುತಿಯೋ ವಿದ್ವಾಂಸ ಏವ ಮಾನಸೇ ರಮಂತೆ ಎಂದು ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ ನಾನ್ ಯಃ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಾಯ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮಡಿಯೋಕೆ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ಇದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭ, ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭೇನು? ಆಳ್ವಾರುಗಳು 12 ಜನ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಆಳವಂತ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ನ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ, ನನಗೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ನಡೆಸಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲದ ವೈಪರೀತ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಶರೀರದ ಇದರಿಂದಾನೋ ಏನೋ. ನ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನಾಚ ಆತ್ಮವೇದಿ, ನಾನು ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಾಗಿಲ್ಲ. ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾವಿಂದೆ, ನಿನ್ನೆ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಭಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಭಗವನ್ ಭಕ್ತಿ ಅಪಿ ಪ್ರಯಚ್ಛಮೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇತಿ ವರದಾಯಿತಿ ಎಲ್ಲ ಆಲಾಪನಂ ಪ್ರತಿಪದಂ ಕುರು ಮೇ ಮುಕುಂದ. ಭಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಉಂಟಾಗಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ರಾಮಾನುಜರು ನೀಡಿದ್ದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ. ಈ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆಯ ತನಕ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ತನಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಥಾಟ್ಸ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು. ಸಾಧ್ಯನೋ ಇದು? ಇದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ
ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ, ನನ್ನನ್ನು. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅನನ್ಯಾಹ, ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರಾವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದವರಾಗಿ, ಮಾಂ ಚಿಂತೆಯಂತಹ, ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುವವರಾಗಿ, ಯೇ ಜನಾಹ, ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮಾನಃ ಎಂದು ಹಿಂದೆ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಜನರು ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠರು, ಪರ್ಯುಪಾಸದೆ ಏನೊಂದು ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಹತ್ತಾದ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುಣ ವಿಭವೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳುಳ್ಳವನನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಭಾವಿಸಿ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೋ, ಪರಿ ಎಂಬ ಉಪಸರ್ಗದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ಪರ್ಯುಪಾಸನ. ಉಪಾಸನೆ ಪರ್ಯುಪಾಸನೆ. ತತ್ಕ್ರತು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಂದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ತೇಷಾಂ, ಅಂತಹ ಯೋಗನಿಷ್ಠರಾಗಿ, ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋರು, ಸದಾ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೇ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಯಾರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಇಲ್ಲದಿರುವುದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು. ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಇದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಪರಿರಕ್ಷಣಂ ಕ್ಷೇಮ. ಅದೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ, ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಸದಾ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ. ಈ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅದು ನನ್ನದು. ಯಾರ್ದು? ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ ಸದಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನನ್ನದು. ವೇದದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಷತಿ, ಫಲಿನ್ಯೋ ವರ್ಷತಿ, ಓಷಧಯ ಪಚ್ಚಂತೆ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮೋ ನಃ ಕಲ್ಪತಾಂ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮೋ ನಹ, ನಾನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವಿಶ್ವದ ಯೋಗ, ಎಲ್ಲ ಚೇತನರು ಅವನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವರು. ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು. ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ? ಸರಿ, ತಲುಪದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರಿ. ಸರಿ, ಅವರಿಗೆ ಉಭಯ ಪ್ರಧಾನ ಅಥವಾ ತೀರ್ಥರೂಪ ಮಾತೃಷ್ಟಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಊಕು ಸಾಂಪ್ರತ. ಊಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ? ಉಭಯತ್ರ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕುಶಲಾದದ್ದು ಸಾಂಪ್ರತ. ಇದು ವಿದಿತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಹೋಪ್ ದಟ್ we both, yourself and your family, plus from our side, both are well. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವೆಲ್ಫೇರ್. ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅನ್ನೋದು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವೋ ಅದು ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು, ಆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇವನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹದ್ದು, ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಕ್ಷೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ, ಪಾಲನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾದರ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ. ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಂತು, ಅದೆಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತು, ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಂತು. ಯೋಗ ಏನೋ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡೋಯ್ತು. ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪದಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆಲ್ಲೋ. ಅನ್ಯಾಯ ಏನೋದ್ರಲ್ಲಿ? ಉಂಗ್ರ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟೋ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೈನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೂ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮುಗಿಯಿತು, ಅದು ಹೋಯ್ತು. ನೀವ್ ಅನ್ಯಾಯ ಅದ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗಾಗ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಶಪಿಸೋದು ಬೇಡ.
ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಋಣಾನುಬಂಧ, ಅದು ಮುಗಿಯಿತು. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿದ್ಯೋ ಅವ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅದ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ಸುಖ ಪಡಬಾರ್ದು, ಹೋದಾಗ ದುಃಖನೂ ಪಡಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಾಡು. ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ. ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಋಣ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ. ಅದನ್ನೇ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು. ತಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನ್ನ ಋಣ ತೀರು ತಲೆ ಪಯಣ. ಹಿಂದಾಗದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಆಗದು. ಅನ್ನ ಋಣವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಇರವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಋಣ, ಅನ್ನ ಋಣ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಅಂತಾನೋ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಕೆಳಗ್ ಬಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ದಡ್ಡಂತ ಜಾರಿ ಬಿತ್ತು ಪಾತ್ರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದ ಅಕ್ಕಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮಗಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗೇನೋ ಯಾರೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಿರಿಯರೋ ಚಿಕ್ಕವರೋ ಏನೋ ಬರಿಗೈನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹಣ್ಣು ತಂದ್ರು, ಆ ಹಣ್ಣು ನೀವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ನೀವ್ ಇನ್ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂತು, ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಸರಿ ನಾಳೆ ತಿನ್ನೋಣ ನಾಡಿದ್ದು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಇಟ್ಟಲ್ಲೇ ಕೊಳ್ತೋಯ್ತು. ಈಗ ತಿನ್ನೋ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತ? ಆ ಹಣ್ಣು ಯಾರಿಗೆ ತಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪುಷ್ಪ ಮತ್ತೊಂದು ಹೂ ಮಾಡಿ, ಹೂವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತು, ಅದು ಭಗವಂತನ ಸೇರಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಖನಿಗೆ ಚಂದ, ಮಡದಿ ಮುಡಿದ ಹೂವು ಯುವಕಂಗೆ ಚಂದ, ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸಿಕ್ತಿದ್ದು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಚಂದ. ಒಂದೇ ಹೂವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ತು? ಬಿಡಿಗಾಸು ಹೂ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರು ಈಗ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಗಾಸು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೂ ಮಾರೋವಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು, ಅವಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಅದು ನಾನು ಹೂ ಮಾರ್ದೆ, ಒಂದ್ ಮೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ. ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನೋಡಿ ಆನಂದ ಮಾಡೋನು ಅವನು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಖ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಹೂವಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಪದ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ಕೋಲಾಟಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಉದುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉದುರದಿರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉದುರಿದರೆ ಶಿವನ ಪಾದ ಸೇರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ. ಹೂವು ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು. ಆ ಹೂವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ತಿರುವಡಿ ಸೇರೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ ಇವನು, ಅವನು ಹೂ ಕೊಟ್ಟ, ಅವನು ಇವನೇನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ? ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಶವಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾನೋ? ಪುಷ್ಪದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ನೋಡಿ, ಆ ಹೂವು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಅದು ಶವಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರವಾಯ್ತಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಹೂವಿನ ಮಾರೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂ ಕೊಡಮ್ಮ, ತುಳಸಿ ಕೊಡಮ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು, ಇದು ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ದೇ ರೆಫ್ಯೂಸ್. ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದರದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಪಸ್ ಸರ್ವ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರ ಕೃತಕೃತ್ಯತೆ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮರು ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೆ. ಅದು ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತು ಜೀವ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ರೂ ಅನ್ವಯ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಪುರುಷನ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಚೇತನಗಳು. ಒಂದೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ, ಗರ್ಭೋಪನಿಷತ್ತು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬಂದು ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅವನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅನ್ನವಾಗಿ, ಆ ಅನ್ನ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅದು ರೇತಸ್ಸಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬಂದಂತಹ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಚೇತನರದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಅನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತ
ಚೇತನರೇನು, ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಇವರಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ. ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಎಷ್ಟು ದುರ್ಲಭ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭ, ಹಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರಲ್ಲ ಅಂತದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ದಾಸರ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಬರ್ತ್ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸುಲಭನಾ? ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯ ಪಣ್ಯೇನ ಕ್ರೀಣೀತಂ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಬಹಳ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಾನು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ನಾನೇ, ಎಲ್ಲಾ ನಂದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಇವ್ರು, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚುತನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಟಗಳು, ಏನೆಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದೆಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ನಶ್ಯತಿ ಪಶ್ಯತಾಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಯಾತಿ ಕ್ಷಯಂ ಯೌವನಂ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವೆಲ್ಲ. ಆಯಸ್ಸು, ಈ ಯೌವನ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಾಡುವ ಒಂದು ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು, ಜಾಜಿ ಹೂವು ಅದರಂತೆ ಅಂತ. ಹೂವು ಅರಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಮಳ, ಆ ಪರಿಸರವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ತು, ಅದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಒಣಗೋಯ್ತು, ಬಿತ್ತು, ಅದು ಮುಗೀತು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ವಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗಮನ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಅದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದು ರಾಮಾನುಜರು. ಈ ಭಕ್ತಿ ಏನ್ ಸುಲಭನ ಇದು? ಆಳ್ವಾರ್ಗಳೇನು ಹಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಹುಚ್ಚರಾದ್ರು. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಅಯ್ಯೋ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರು, ಏನು ಅತಿ ಆಯ್ತು ನಿಂದು, ಏನು ಬರೀ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 3 ಹೊತ್ತು ದೇವ್ರದೇನೇನ, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಭಜನೆನೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾ? ಇಳಿತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತೋಣ, ಮಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಹೊಸ ಚಾಟ್ಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಜಯನಗರದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಓಡಾಡೋಕೆ ಜಾಗ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಗಾಡಿಗಳಿರ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯರೇ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೆಜ್ಜೋ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜೋ, ಆ ತಿಂಡಿ ಈ ತಿಂಡಿ, ಡಿಫಿಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬಟ್ಟುಗಳು, ಖರ್ಜೂರದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ವಿಶ್ವೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತಾನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೂ ಹೋಗಿ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕಾದು ಒಂದು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ತಲೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ 4-5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ಖರ್ಜೂರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದ್ರದಿಂದನೋ ಇನ್ನೆಂಥದ್ದು, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೋ ಸಮಯವನ್ನು ಕಲಿತೀವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಹೊರಟಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆನಂಗ ಉಂಟಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಟೈಡ್ಸ್ ವೈಟ್ ಫಾರ್ ನನ್ ಅಂತ ಗಾದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಯಾರಿಗಾರು ಕಾಯುತ್ತವಾ? ಹಾಗೆ ಕಾಲವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯುರ್ನಶ್ಯತಿ ಪಶ್ಯತಾಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಯಾತಿ ಕ್ಷಯಂ ಯೌವನಂ. ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಇದ್ದಂತೆ ಪಡುತ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಾ ನಮಗೆ? ಇಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಅಪ್ಪೋದಿಕ್ಕಿಪ್ಪೋದೇ ಸೊಲ್ಲಿ ವೈತೇನ್, ಸೊಲ್ಲಲಾಂ ಪೋದೆ ಉನ್ ನಾಮಮೆಲ್ಲಾಂ ಸೊಲ್ಲಿನೇ. ಏನೇನು ತಿಳಿಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈಗಲೇ ತಿಳಿದ್ಬೋಣ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಬೇಗ ಇವಾಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಾಯ್ತು. ಎಲ್ರದ್ದು ಇವಾಗೇನು ಎಲ್ಲಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ರದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಆಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್. ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರಾಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗ ಹೋಗೋಣ, ಏನಿದೆಯೋ ಅದು, ಇಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಮಲಗ್ಕೋಬೇಕು ಕಡೆಗೆ ಮಲಗಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರಾಯ್ತು. ಪುಸ್ತಕ ಅಷ್ಟೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ತೆಗಿಲೇ ಇಲ್ಲ. 32 ಸಂಪುಟಗಳು, ಭಾರತಿ, ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ 11, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದು ಭಾಗವತ ಅದೊಂದು 10, 9, 10, ಆಮೇಲೆ ಹರಿವಂಶ ಅದೊಂದು 6, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 52 ಸಂಪುಟಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಂಗೆ
ಆಮೇಲೆ ಏನು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಂದ್ರಿ, ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ರದ್ದಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮುಗೀತು. ನೀವು ಆಹಾ ನಾನೆಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಲೈಬ್ರರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಫ್ಯೂ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ ಓದ್ರಿ ತೆಗೆದು, ಯಾವಾಗ್ಲಾರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಓದೋದು ಅದನ್ನ, ಓದೋದಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನೇನಿದೆ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ, ಏನೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು? ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಕೃತಿಗಳಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಆತರು ಬರ್ದವ್ರು ಯಾರು, ಏನು ವಿಷಯ, ರಾಮಾನುಜರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಿಗಳು, ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರದ್ದು ಯಾವುದು, ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಹೀಗೆ ರಾಮಾನುಜರ ಕೃತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತಿರುಪಾವೈ, ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಅನೇಕರ ಇದು ಪುಸ್ತಕ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಓದಿ, ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಯಾವತ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓದೋದಿಕ್ಕೆ, ಯಾವತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್, ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ದೆ, ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ಲೈಟೆಡ್, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದ ಶೈಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು, ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತೋ ಅದು. ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆಯೋ? ಏನೋ ಪುಸ್ತಕ ಇವಾಗ ಬಂತು, ಏನು ದೇಶಿಕ ಪ್ರಬಂಧ ಹೇಳೋಣ ಅನ್ನೋದೇನದು, ಏನ್ ಬಿಚ್ಚುಟ್ಟೆ ಪುಸ್ತಕ, ತೇಡಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕಡೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಬ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಪುಸ್ತಕ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ದಿನಪೂರ್ತಿ? ಅಯ್ಯೋ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ. ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಧ್ವ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬರೀ ಸಂಸ್ಕೃತ ಟೀಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅದು. ಆ ಪುಸ್ತಕ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓದಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ. ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಒಂದು ಪೇಜ್ ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಇವರು ಹೇಳುವಂತವ್ರು, ಅವ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಉಲ್ಲೇಖ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ತಗೋಬೇಕಾ ಪುಸ್ತಕನ ಅಂದ್ರೆ, ಅದ್ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರದು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟಾರು ಅವ್ರದಿದೆ, ನಮ್ಮವ್ರದ್ದೇನಿದೆ? ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದು. ಯಾರು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೇನು? ಈಗ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1000 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಆ ದುಡ್ಡು. ಇವಾಗ ಈ ಶುಭೋದಯ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು, 2.5 ಲಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಮಾಮ ಪಿನ್ನೆ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ 2 ಸಂಪುಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಗೋ, ಇನ್ನೀಗ 1200 ರೂಪಾಯಿ, 3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗು ಇದ್ರದೆಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡ್ಕಂಗಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ಬೆಚ್ಕೊಂಡಿಕ್ಕಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾವ ಕಾಲ? ಅದ್ರದಿಂದ ಏನದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಪುಸ್ತಕ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಭಾವ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಿದೆ? ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾನೇ ಬರೆದೆ, ಸುಮಾರು 100 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು. ಆಂಡವನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸರಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾಪೀಸ್ ಒಂದು 100 ಕಾಪೀಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದ ದಿವಸ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 900 ಪುಸ್ತಕ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಡೆದವ್ರು 5 ಜನನೋ 6 ಜನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡವ್ರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. 50% ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾಮ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದ, ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ವೈಷ್ಣವ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಜೋಗಿನಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ. ಅವ ಬಂದ, ನಾನು ಬರೀತು ಕೂತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಸರ್ ನೀವೇನ್ ಸರ್, ನೀವು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ರೆ, ಅಯ್ಯ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅವ ಆತಕ್ ಪುನಃ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಇದ್ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಅವ್ರು 25%ಗೋ ಏನೋ, ಇನ್ 75% ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ,
ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು? ಒಂದು ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು 1990s ನಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ? ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ 15 ರೂಪಾಯಿ. ಮಾಮ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಈಗಿನ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಬಿಂಡಿಗಳ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಉದ್ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಲ್ಲ 800-1000 ಪುಟಗಳು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೇನು ಒಂದು ಚೂರು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸರಿ ಇದು ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ತರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಟ್ರೆ ಅದು 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿಮ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು 60% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇವನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ವೈಷ್ಣವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಶೂನ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಿಂದೇನು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ, ಆಂಡವನ್ನು ತಿರುಕುಡಂದೆ ಆಂಡವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಈ ರಂಗ ಅಷ್ಟ ತೀರ್ಥೋತ್ಸವ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟತೀರ್ಥ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನಂತ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲು ಒಂದೊಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಬುಕ್ಗಳು. ಒಂದ್ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದು 50 ಪೈಸಾ, 1 ರೂಪಾಯಿ, 2 ರೂಪಾಯಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಇದು. ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಜಯನಗರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಆಂಡವನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಆಂಡವನ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಆಂಡವನ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಅನಂತ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆತ್ಲೆ ಪಾಕಿಟ್ಟು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಓದಿ ಅಂತ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಓದಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೆತ್ಲೆ ಪಾಕು ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕನ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮದು ಬಂತು. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಭಿಮಾನ ಶೂನ್ಯ ಮಾಧ್ವರು ಸ್ಮಾರ್ತರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಮಧ್ವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾರಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಪುಸ್ತಕ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂತ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲಾರು ಒಂದ್ಸಲಿ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಹೋಗಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, 2 ದೂರ ರಸ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆನೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಮನೆ. ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ನಡೆಯೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗೋದೇನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ? ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಯ್ತು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ವಾಸಿತ್ತು ಭೂಷಿತ್ತು ಬೋಕಿನೇನ್ ಪೋದು ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನ ಓದಬೇಕು, ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅದರ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಆಜ್ಞೆ. ಅವ್ರ ಆಜ್ಞೆನಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಚಾರಿ ದಿವ್ಯಾಜ್ಞೆ ವರ್ಧತಾಂ ಅಭಿವರ್ಧತಾಂ. ಅದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಳ್ಳೇದು. ಸಮಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಾರು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿ. ಯಾರಿಗೆ ಇಡ್ತೀರಿ? ಅದು ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಗ್ರಂಥಗಳಂತೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂದ್ರಿ ಅದು
ದೇವ್ರ ಫೋಟೋಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಗೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕೋ ನಾಯಿ ಇದೋ ತಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಜ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರನೋ ಲಕ್ಷನೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದು ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಸೀನರೀಸ್. ಭಗವಂತನ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಫೋಟೋಗಳು ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ಅರಳಿ ಮಾಡಿದ ಕಡೆನೋ ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೋಡೆ ಹತ್ರನೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಿಂದಿನವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ವು ಅದನ್ನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದಿನವ್ರದ್ ಕತೆ ದೇವರು ಕಾಪಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅನನ್ಯ ಚಿಂತೆಯಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು. ಈಗ SVBC ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಪಾಠ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 9 ರಿಂದ 10. ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ತಿರುಪಾವಳಿ ಮತ್ತೊಂದು. ಅದು ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ. ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್. ಏನು 3 ಹೊತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪೋದಂ ಈದೇ ಸೊಲ್ ಎನ್ನೆಂಜೆ ಅಂದ್ರು. ಸರ್ವೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ನೈವಂಜಾನೆ ನ ಜಾನೆ ಮುಕುಂದಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಭಗವಂತನ ನೆನಪನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರಾವ ಚಿಂತೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದವರಾಗಿ ಮಾಂ ಚಿಂತೆಯಂತಹ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತಹ ಯೇ ಜನಾಹ, ಈ ಮಹಾತ್ಮಾನಃ, ಅವರು ಪರಿವ್ಯುಪಾಸದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುಣ ವೈಭವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇವುಗಳು ಉಳ್ಳವನಾದ ನನ್ನನ್ನ ಭಾವಿಸಿ ಉಪಾಸಿಸ್ತಾರೋ, ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಅವನ ಕೃತಿಗಳು, ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಅಂತವರಿಗೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಕೃಷ್ಣ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ, ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರಗಳು, ಏನೋ ಯಾವ್ದೋ ಸೀರಿಯಲ್ಲು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ, ಇದ್ರ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಏನೋದು ಕಾಂತಾರನ ಯಾವ್ದೋ ಸಿನಿಮಾ, ಅದು ನಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸೌಂಡು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಅದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಹೇಳಿ 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆ ಕಾಂತಾರನೋ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅವ್ರಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದ್ರ ನರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಅದೇನಾದ್ರು ಆತ್ಮಗುದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೋ. ಈ ವಿವೇಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇದೇನು ಜಂಬು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಏನ್ ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರಮ ವಿರಕ್ತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತೋ. ಈ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು, ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ ದಿನಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 1 ಸೀರಿಯಲ್ಲು 2 ಸೀರಿಯಲ್ಲು ನೋಡ್ತೀರಿ, 800 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ 400 ಗಂಟೆಗಳು. ಆ 400 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 15% ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವನು ಎದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾಳೆ ಆ ಕಡೆ ಆ ರೂಮ್ ಹೋದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಳೆಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಅದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್, ಅವರವರ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಪೂರ 800 ಸೀರಿಯಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ಏನಾದ್ರು ಸಂಸಾರದ ವಹಿವಾಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ? ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರದೋಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೌನದಲ್ಲಿ, ಈ ಮೊಬೈಲು ಏನು ಇರಬಾರ್ದು, ಆವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ ಬಾಳು ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ.
ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಇದೇನೆ, ಆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಇತ್ತ ತಿಂಡಿ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತ, ಕಾಫಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ದೂಷಣೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೋ ಕಳಿತೀವಲ್ಲ. ತಿರುಮಾಲೈ ತೊಂಡರಡಿಪಿಡಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ. ವೇದ ನೂಲ್ ಪಿರಾಯುಂ 100 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ನಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಂತೆ ಈ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದೆ. ಆದಲಾಲ್ ಪಿರವಿ ವೇಂಡೇನ್ ಅರಂಗಮಾನ್ ಅಹರುಳಾನೆ ಅಂತಾರ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವನು ನನ್ನ ಚಿಂತನ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಇರುವಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರು. ಕೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ. ಸುಲಭನೇನು ಭಕ್ತಿ? ದೇಶ ಅಂತಹ ಯೋಗನಿಷ್ಠರಾಗಿ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅದನ್ನ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವೆರಡನ್ನ ಅಹಂ, ನಾನೇ ವಹಾಮಿ, ವಹಿಸ್ತೇನೆ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮಿ, ಅಹಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಅವುಗಳ ಭಾರವು ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಾಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾಂ, ಸತತವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ರೇಕ್ ಎಂಬ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಯತನ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಇಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗೆ ಚಿಂತೆಯಂತಹ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಂತರ ಉಪಾಸತೆ ಎಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸತತ ಕೀರ್ತನ, ಯತನ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಉಪಾಯ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯೋತಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಯೇ ಜನಾಹ ಎಂದು ಜನ ಶಬ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಬೇಕು. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಗಳು, ಮಯ ಸೃಷ್ಟ್ಯಂ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು, ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುದು, ಐಚ್ಛಿಕವಾದದ್ದು ಯಾವುದು, ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುದು, ಬಿಡಬೇಕಾದಂತ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲದರ ಅರಿವು ಸರ್ವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಾದ ಉಪಾಸನದಲ್ಲಿ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಧಿಕಾರ ಎಂದು ಸೂತ್ರಗಳ ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ, ಜಪ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ಬೇಕಾದವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ಹಿರಿಮೆಗಳು, ಪರಿವೆ. ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸದವಳು ನೋಡುದು ನಮ್ಮ ಶೆಟಾರಿನ, ನಾನು ಒಂದಂತ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಂದು. ಈಗ ಅವಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಳ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇನು ನೀವು ಚಾಮರ ಬೀಸೋದು, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊಡಿ, ಸರಿ ನೀವೇ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಒಳಗಡೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ತೀರ್ಥ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅರ್ಚಕರಿರ್ಬೇಕು? ಅದೇನು ಅವನೇನ್ ದೊಡ್ಡದು ನಮ್ಗಿಂತ? ಎಲ್ಲ ಈ ಕುತರ್ಕ ವಿತಂಡವಾದಗಳು ಇಂಥವ್ರದೇ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು. ನಾವೇನ್ ಕಡಿಮೆ? ಯಾಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಅದ್ಯಾಕೆ ಪುರುಷರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೂ ಇದ್ರೆ ಏನಂತೆ? ಇಂಥವ್ರು ವಿವೇಕ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು. ಸ್ತ್ರೀಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಧರ್ಮ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಪುರುಷನಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು ಅವ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅವನು ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ ಬೇಡ, ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಬೇಡ. ಸ್ವೇ ಧರ್ಮೇ, ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು. ಇವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಗಂಡಸರೇ ಇರಬಾರದು? ಅದ್ಯಾಕೆ ಹೆಂಗಸರೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಲಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಈಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರು ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಇದು, ಅದ್ಯಾಕೆ ನಾವೇ ಡೈಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಡೈಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವರು ದೊಡ್ಡದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ ನಾವು ಏನು ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಂತಹ ಭ್ರಮೆ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರವ್ರ ಧರ್ಮ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನಾಹ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರು ಅಂತವರಿಗೆ ಈಗ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದಿಂದ ಜನರೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಕಾಮ ಕಾಮಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗತಾಗತಂ ಲಭಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವೇ ತನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನೋ ಅತ್ಯರ್ಥಮಹಂ ಸ ಚ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಅಂತಾನು. ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಿಯಿತು ಆತ್ಮ ಇಮಮೇ ಮತಂ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ 18 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಆ ಜ್ಞಾನಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ. ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ 2 ವಿಷಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏರ್ಪಡ್ತು. ಒಂದು, ಅನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಅಶಾಶ್ವತಗಳಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮಿಗಳಲ್ಲ ಎಂದು. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸಕ್ತವಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಯೋ ರಕ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ವಿರಕ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೌಣವಾಗಬೇಕು. 2ನೇದು ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಚಿಂತನವು ಸರ್ವಾತ್ಮನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಂಬುದು 2 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತ. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪವಾಡ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಆಗತ್ತೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಸಿಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಂಡ ದೈವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈಯ ಮುಗಿದೇನಹುದು, ಚಂಡ ಚತುರೋಪಾಯದಿಂದಲೇನಹುದು, ತಂಡುಲದ ಹಿಡಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಯದೊಂದು ಅಂಡಲ ಇದಕ್ಕೇಕು. ಈ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ, ಒಂದು ತಂಡುಲ, ತುತ್ತು ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ ಒಂಚೂರು ಬಟ್ಟೆ, ಮಾನ ಮುಚ್ಚೋಕೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆ ದೇಶದ ಹಿಂಗೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. CNN ನ್ಯೂಸು, ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಯಾನು, ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು, ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೇನು ಆತ್ಮದ ಏನು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತಾ? ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನಾರು ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗ್ಲಿ, ನೀವು ನಂಬಿದಿರಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ, ಸಾಕು. ಲೋಕದ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಪರರ ಚಿಂತೆ ಏಕಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆನೇ ನಂಗೆ ಸಾಲದೆ. ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಜನ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ? ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು? ನಮಗ್ ಬರೀ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯೋಚನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಿಮ್ದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಿದಿರೋ. ನಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ನನ್ನಂತ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನಿಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಿಯಕ್ಕೆ. ನಾನು ಮಾಡುವಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಉಂಟು? ಈ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲೇನೆ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದೂಷಣೆ ಅದಗಳಲ್ಲೇನೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಯೋ ರಕ್ತ, ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಬೇಡ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ. ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಂತ. ಈಗ ಶ್ಲೋಕದ್ದಾಯ್ತು, ಈಗ ಅದ್ರ ಭಾಷ್ಯ ನೋಡೋಣ. ರಾಮಾನುಜರು ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಚ್ಚಿಂತನೇನ ವಿನಾತ್ಮ ಧಾರಣಾ ಲಾಭಾನ್ ಚಿಂತನ ಏಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಂ ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಯೇ ಮಹಾತ್ಮಾನೋ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಸರ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾನ್ವಿತಂ ಸರ್ವ ವಿಭೂತಿಯುಕ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿತ ಉಪಾಸತೆ ಅನ್ಯೂನಂ ಉಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನ ಮಯಿ ನಿತ್ಯಾಭಿಯೋಗಂ ಕಾಂಕ್ಷಮಾಣಾನಾಂ ಅಹಂ ಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಯೋಗಂ ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿ ರೂಪಂ ಕ್ಷೇಮಂಚ ವಹಾಮಿ. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು ಈ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಈಗ ಭಾಷ್ಯಾವತರಿಗೆ, ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ. ಕಾಮಿಗಿಂತ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮಿಗಳು, ಭೋಗಗಳು ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಂತಹ ಫಲ ನಿರತಿಶಯವಾದದ್ದು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಂತಹ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅನನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ, ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲದವರು.
ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂದಿಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನರಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ, ಅದೊಂದೇ ಪ್ರಯೋಜನ. ಹಾಗೆ ಇರುವಂತವ್ರು. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ದ್ವಾರ ಆತ್ಮವು ಅನುಭವಿಸುವ ಆನಂದ ಅದು ನಿರತಿಶಯವಾದದ್ದು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಆ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆನಂದದಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮಚ್ಚಿಂತನೇನ ವಿನಾತ್ಮ ಧಾರಣ ಲಾಭಾನ್ ಮಚ್ಚಿಂತನೈಕ ಪ್ರಯೋಜನ. ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಧಾರಣವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೆಣಿಸಿ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಒಂದನ್ನೇ ಸದಾ ಮಾಡುವುದವರಾದಂತಹ ಮಾಂ ಚಿಂತೆಯಂತಹ, ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವವರಾದಂತಹ ಏ ಮಹಾತ್ಮಾನೋ ಜನಾಹ, ಯಾವ ಈ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠರು. ಇಲ್ಲಿ ಜನಾಹ ಎಂಬುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಿಷ್ಠರಾದ ಮಹಾತ್ಮರೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ರು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮಾನೋ ಜನಾಹ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಜನಾಹ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ರು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅರ್ಥಗಳು, ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಬರ್ದಿರೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಇತರ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ಉಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಅರ್ಥ ಸಮರ್ಪಕವಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೌದು, ಭಗವದ್ ಧ್ಯಾನ ಪರ, ಸದಾ ನಾರಾಯಣ ಪರಾಹ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತಾರೆ. ಏನಾರು ಬರಲು ಅಷ್ಟೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳ ಇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇತಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿಯ ಅವರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮಾನಃ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಯತಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅನನ್ಯರಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದಲೆ, ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ತಲೆ ಹಾಕೋಲ್ಲ, ಆಸಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಿಂದೆ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುವುದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇಂದ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಎಂತಹ ಜನ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಜನರಲ್ಲ, ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಜನರು ಎಂಬರ್ಥ. ಇದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯು ನಿರತಿಶಯ ಸುಖರೂಪವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ. ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ, ಪರಿ ಎಂಬ ಉಪಸರ್ಗದಿಂದ ದ್ಯೋತಿತ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅನ್ವಿತ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಸರ್ವ ವಿಭೂತಿಯುಕ್ತ, ಸಮಸ್ತ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಗಳಾದ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗದಿಂದ ಸೇರಿರುವ ಮಾಂ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಾಯ ಸರ್ವಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತನಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಂತ. ಹೀಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನ ಪರಿತಃ ಉಪಾಸತೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯೂನ ಉಪಾಸತೆ, ಏನೊಂದು ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಉಪಾಸಿಸ್ತಾರೋ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಉಪಾಸತೆ ಎಂಬರ್ಥ. ಅನ್ಯೂನಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದೇಶಿಕರು ಆಖಂಡಿತ ಗುಣ ವಿಭೂತಿಯುಕ್ತಂ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾದ ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕವಲ್ಲದಂತಹ ಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನವನ್ನು ಮಾಡುವರಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಭಾವ, ಅದು ಸೂಚಿತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾನ್ವಿತಂ ಸರ್ವ ವಿಭೂತಿಯುಕ್ತಂ ಎಂಬ ಈ ಎರಡು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈತನಿಗೆ ಮುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದೋದರಿಂದ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನೇ ಉಪಾಸ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನದಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ. ಅದಲ್ಲದೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯವು ಇಂತಹ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ವಿನಃ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು. ಆತನ ವಿಭೂತಿಗೂ ಸತ್ಯವೇ ವಿನಃ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಮಿಥ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಮೆಟಫರು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ರಾವಣನಿಗೆ 10 ತಲೆ ಇತ್ತೆ, ರಾವಣನಿಗೆ 10 ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರಿಗಾರು 10 ತಲೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಎಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾನೇ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ 4 ತಲೆ ಇದೆಯೋ ಏನೋ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮಿತ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿಥಾಲಜಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಬರೀ ಬಂಡಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ದು ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅದ್ ಏನೇನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ರಪಂಚ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಾಮಾಯಣ ವೇದವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೇದವೇ ರಾಮಾಯಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸದಾ ಇದ್ದು ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದ ಕಥೆನ ಅದು. ಅವನು ಇದ್ದ ರಾಮಾಯಣ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಸೀತೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ಲು. ಯಾವ್ದೋ ಕಥೆನ ಯಾರೋ ಬರ್ದಿದ್ದು, ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯದು, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಓಪಸ್. ಅದನ್ನೇ ಸಂದೇಹ ಪಟ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ? ಎಂತ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಔಟ್ಲುಕ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಸತ್ಯನ, ಅದೆಲ್ಲ ಋಷಿ ವಾರ್ತೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ 50 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಏನು, ಕುಡಿಯೋರು 50 ಜನ, ಕುಡಿದೇ ಇರೋರು 50 ಜನ, ಇಬ್ಬರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು, ಅವರ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಕುಡಿದಿದ್ರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಜೆಂಡಾ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ, ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರ ಅದನ್ನ? ಆ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಂಬುವಂತವರು ನಮ್ಮ ವೇದಗಳು, ವೇದದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೋ? ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವರು ಕಾಪಾಡ್ಲಿ ಕಡೆಗಷ್ಟೇ. ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಡಿ ಮಾಮನು ಬದುಕೆ ಸರ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾನ್ವಿತಂ ಸರ್ವ ವಿಭೂತಿಯುಕ್ತಂ ಎಂಬ 2 ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈತನಿಗೆ ಮುಕ್ತ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವನೇ ಉಪಾಸ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತೀಕ ಉಪಾಸನೆ, ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ. ಈಗ ವಿಗ್ರಹ ಅದು ಗ್ರಾನೈಟಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆನೋ ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಇದ್ರೆ ಅದ್ಯಾಕೆ ಅದ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಲೂರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಚಿನ್ನದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಈ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ್ರಿ, ಫುಲ್ಲು ಸಾಲಿಡ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಇರ್ಬೋದು? ಏನ್ ಲೆಕ್ಕ? ಅದೇನ್ ತೂಕ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಬೇಕಾ? ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರಗಳು ಇದು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ದೇಶಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ನ ಲೋಹಮಯವೋ ಮೃಣ್ಮಯವೋ ದಾರುಮಯವೋ. ದಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೋ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೋ, ಇಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣದ್ದೋ, ಪಂಚಲೋಹನ, ಬೆಳ್ಳಿದ, ಚಿನ್ನವ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡಿ. ಆ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನ, ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯವು ಇಂಥ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ವಿನಃ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ತಿರುವೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಗವಂತ ಸೊನ್ನವಣ್ಣಂಶ ಇದ ಪೆರುಮ ಯಥೋಕ್ತಕಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ, ಎಲ್ಲ ಕತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೇಡ. ತಿರುಮಳಿಸಿ ಆಳ್ವಾರು ಅವನ ಮಗ ಶಿಷ್ಯ ಕಣಿಗಣ್ಣ, ಅವನು ನನಗೆ ಯೌವನ ಬೇಕು ಅಂದ ರಾಜ. ಇವನು ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಆಡೋಲ್ಲ ಅಂದ, ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂದ. ಸರಿ ಹೋಗ ಗುರು ಹೇಳ್ದ, ಗುರುಗಳೇ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂದ. ನೀನ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೇನೋ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನಿಂದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಅವರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ಆ ತಿರುವೆಕ್ಕ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು, ಏ ಭಗವಂತ ಹೇಳೋ, ನಿನ್ ಚಾಪೆ ಸುತ್ಕೋ ಆದಿಶೇಷನನ್ನ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ ಅಂತ. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ ಖಾಲಿ, ಎಲ್ಲೂ ದೇವರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಥೆ ಏನಾದ್ರು ನಂಬಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕಲ್ಲಿಂದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಅದು ಇದು ನವ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹ ಎದ್ದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ಆದಿಶೇಷನನ್ನ ಚಾಪೆಯಾಗಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಮಳಿಸಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವನು. ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅರ್ಚಕರು ಎಲ್ಲ ರಾಜನಿಗೆ, ರಾಜ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬರೀ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ದ, ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕಣಿಗಣ್ಣನ ಹತ್ರ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ ಯಾರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋದ್ ಬೇಡ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳು ಗಡಿಪಾರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವನಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ, ಅವನೇನಾದ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಉಳಿತಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ದ, ಇನ್ನೂ ಇವ್ರು ದಾದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು, ಓರಿರವು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ 1 ನೈಟ್ ಸ್ಟೇ
ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಂಚೀಪುರದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ರಾಜ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಕಣಿಗಣ್ಣ ನನಗೆ ನೀನು ಯೌವನ ಇದು ಕೊಡ್ಸೋದ್ ಬೇಡ, ನಿನ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀ ಬಂದಿರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಕಣಿಗಣ್ಣ. ಗುರುಗಳೇ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಸರಿ ನಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಣಿಗಣ್ ಪೋಕ್ಕೊಳಿಂದಾನ್ ಕಾಮರೂಪಂ ಗಚ್ಚಿ, ನೀ ಬಂದು ಒಂದು ಪಡುತ್ತುಕೊಳ್ಳ್, ಮೊದಲು ಶೂರಿಟ್ಟಿಕ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸುತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಬ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಹಾಸ್ಕೊ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಮಲ್ಗಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಈ ಕತೆ. ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಕತೆಗಳ ಆ ಕಲ್ಲಿಂದು ವಿಗ್ರಹ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಎದ್ದು ಹೋಯ್ತು. ಅನ್ಬನಾಗುಂ ತನತಾಳ್ ಅಡೆಯಿಂದಾರ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕತೆ ನಡೆದಿದ್ದುಂಟು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ನಂಬುದ್ರೆ ಅವನ್ ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬರೀ ಕಲ್ಲು ಶಿಲೆ ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಔದ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಔದ್ ರಾಜ ಒಬ್ಬ ಈ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹತ್ರ ಇದೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ದ. ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಏನು, ಯಾಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಏನೇನು, ಅಸಂಗತ ಇದು. ಇದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ ಮಾಡಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಅವ್ರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವನ್ ರಾಜನ ಶಿಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ದೂತ ಇದ್ದ, ಅದ್ ಯಾರ್ದೋ ಫೋಟೋ ಅಂದ, ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜನ ತಂದೆಯವ್ರದು, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿದು ಅದನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಡಿ ಅಂತ ಅಂದ. ನಡುಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ನಮ್ಮ ರಾಜನ ತಂದೆ ಫೋಟೋದು ಅವರನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿಬೇಕೆ ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದು ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೌದು ಅವನಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ. ನೋಡಿ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ರಿ ಅದು ನೀವ್ ಹಾಕಿರೋದೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಟೀ ಕುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೋ ಏನೋ, ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ, ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ನಿಮ್ ತಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜನ ತಂದೆಯವರು ಅಂತ. ಫೋಟೋನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅದು ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹವೋ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವೋ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕಲ್ಲಿಂದೋ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿಂದೋ ಮರದ್ದೋ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ನಾವು ಪೂರ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ಯವಲ್ಲ, ಆತನ ವಿಭೂತಿಯು ಸತ್ಯ, ಅದು ಮಿಥ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗ. ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸಕರು ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ಅವರು ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸಕರು. ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ, ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತೇಷಾಂ ಅಂತಹ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ನಿತ್ಯಾಭಿಯೋಗಂ ಕಾಂಕ್ಷಮಾಣಾನಾಂ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇರಿರುವ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಯೋಗಂ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪವಾದಂತ ಯೋಗವನ್ನ, ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಪಡೆದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನ ನಾವು ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದು ನಾಳು ಕಾಣವಾರಾಯೇ ಅಂತ ದಿವಸಲು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಕಾಣ್ಬಹುದು, ಖಂಡಿತ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಕೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಯೋಗವನ್ನ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನವನು. ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇಮಂಚ, ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಕ್ಷೇಮವನ್ನ ಸಹ ಅಹಂ ವಹಾಮಿ, ನಾನೇ ವಹಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಹಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನಾಗಿ ಅಹಂ ಎಂಬುದು ದ್ಯೋತಿತ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ವಹಾಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು, ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಾಯ ಸರ್ವಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ, ಅವನು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಎಂಬುದು ಅಸ್ಮತ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎದೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಾನು ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಅನ್ಬನಾಹುಂ ತನ್ನ ತಾಳ್ ಅಡೆಯಿಂದಾರ್ಕೆಲ್ಲ, ಅಣಿಯನಾಹುಂ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯನಾಗ್ತಾನೆ, ಸತ್ಯ ಅವನು, ದಾಸ ಸತ್ಯ, ಮೆಯ್ಯರ್ಕು ಮೆಯ್ಯನೇ. ಮೆಯ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ, ಪೊಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು, ಪೊಯ್ಯಲ್ಲನ್, ಮೆಯ್ಯನ್ ನಂಬಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮೋದಾರತ್ವ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವ, ಕಾರುಣಿಕತ್ವ,
ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೌಶೀಲ್ಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಭಕ್ತ ಅನುಗ್ರಹಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಮಹೋದಧಿ, ಮಹಾಸಮುದ್ರ ಉದಧಿ ನಾನು ಎಂಬುದು ನೀನು ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಐಹಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಅಹಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಉಪಾಸಕನಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಸಾಧಾರಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನೇ ನಾನು ವರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಪೂರಾ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಸತತ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಹಂ ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋದಧಿಯಾದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಹಿಸದೇ ಇರ್ತೇನೆಯೇ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ವಹಾಮಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನನ್ನನ್ನ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಶೇರಾದ ಪಯನೆಲ್ಲಾಂ ಶೇರ್ಕುಂ ಕೋವಿಲ್ ಕೃಪಾ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸನ್ನಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು. ಬರೀ ಕೇವಲ ಕೃಪೆ ಒಂದೇ, ಅವನು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನು ಬಯಸೋಲ್ಲ. ಅದು ಅವನ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ಏನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಏನನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಹಿಸದೇ ಇರ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು. ವಹಾಮಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ವಿಶೇಷತಃ ರಾಮಾಯಣದ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 11:19 ಕೈಮುದಿಕ ನ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಓಟಾಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತಾನೆ ರಾಮ. ಅರಣ್ಯದ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ನಾನು ಬಂದು ಭರತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದಾರ, ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು, ಆನ್ನಿಕ ಹೋಮ ಹವನಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದು ಬೇಡ. ಯು ಆರ್ಡರ್ ಅಸ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಅಂತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಣ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 14,000 ಜನ, ಖರ, ದೂಷಣ, ತ್ರಿಶಿರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇವರ ಕೈ ಕೆಳಗಿದ್ದಂತ ಅಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ರಾಕ್ಷಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅವರ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಯಕೆ ಇದೆ. ಏನು? ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಆಲಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಾಮನಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಅಜಾನುಬಾಹುಂ ಅರವಿಂದ ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ, ಹೇಗ್ ಬರ್ತೀರಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಪುರುಷನ ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಲಂಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಶೃಂಗಾರ ರಸ ಅದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಾವು ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪವನ್ನು ಇದಕ್ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ದ್ವಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಗೋಪಕನ್ನಿಕೆಯರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಋಷಿಗಳು. ಅವರ ಬೈಕಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ? ಹೀಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ವಿಶೇಷತಃ ಅಂತವನು ತನ್ನನ್ನು ಉಪಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ನಾನೇ. ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಭೋ. ಶಿವನನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಅವನು ಪರಮ ಭಕ್ತ, ಪರಮ ವೈಷ್ಣವ ಅಂತ ಶಿವನನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಪರಮೇಶ್ವರ ವಿಣ್ಣಹರ ಮದುವೆ ಕಾಳಿಚ್ಚಿ ರಾಮ ವಿಣ್ಣಹರ ಶೇರ್ಮಿನ್ ನೀರೇ. ಶಿವ ಭಗವಂತನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದು. ಐಕಾಂತಿಕ, ಆತ್ಯಂತಿಕ, ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವನನ್ನ ನಿಂದೆ ಮಾಡೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳು. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬೇಡ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಗೌರವಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ. ನಿಮಗ್ ಬೇಡ ಅವರು ಯಾರೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನೋ ಇನ್ಯಾರೋ ಸಾಯಿಬಾಬನೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನೋ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಡ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಿಂದನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಯ್ಯೋ ಸಾಯಿಬಾಬನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಈ ಅಪಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಸಾಯಿಬಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಂಡ್ರೆ ಅವರು ನಿಮಗಿಂತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ದ್ವಾದಶ ಗುರುತ ಪುಂಡ ಧರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಟೀಕೆ
ஓ நம்ம ரொம்ப ನಿಷ್ಠ ಸ್ವಯಂ ಪಾಕೋ ನಮ್ದೆ. ಎಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಜನ್ಮಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯ ಕೊಡೋನು ನಾನೇ. ಆತನ ಬುದ್ಧಿ ಸತತ ನನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವನು ನಾನೇ. ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು. ಇನ್ನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಜಪ ತಪವೂ ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ. ಅಂತಹ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೆ ವಿಘ್ನ ರೂಪಗಳಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವನು ನಾನೇ. ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದ ರೂಪ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವನು ನಾನೇ. ಇಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಹಾಮಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಐಹಿಕಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುವ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವುದು ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವೇದ್ಯ. ಅವರವರ ಭಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೆನಾಗಿ ಅವರವರ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಯನ್ನು ಶಿವಯೋಗಿ ಅಂತ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿಲ್ಲಿದ್ರೆ ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲಿ ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲೂ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸೂಚಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಗಲಾಟೆ ಇರ್ತಿತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗುದು ತಿರುಪತಿಗೆ? ತ್ಯಕ್ವಾ ವೈಕುಂಠ ಮುತ್ವಮಂ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರೆ ರಮಯ ಸಹಮೋದತೆ. ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರದ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ವಿಮಲಾನಿ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಾನಿ ಸಾಂತರಾಲಾನಿ ಯೋ ನರಹ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಚೂರ್ಣ ಕೆಂಪಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರೋ, ಹಳದಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರೋ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರಾಳ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರ, ಅದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವು ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಅದು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಸಂಚರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇಶಿಕ. ಆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾಸ ಕೇಶ ಏನು ಹಾಗಿಟ್ರೆ ವಿಮಲಾನಿ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡಾಲಿ ಸಾಂತರಾಲಾನಿ ಯೋ ನರಹ. ಅಂತಹ ಭಕ್ತರು ನನಗೊಂದು ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವನು ಭಗವಂತನ ಮಾತಿದು. ಮಂದಿರಮ್ಮೆ ಕರೋತಿ ಸಹ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮ ಸಹ ರಮಯತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ. ಅದರಿಂದ ಅಂತರಾಳ ಇರಬೇಕು. ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಸಚ್ಚರಿತ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಯಾವ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ 4 ಇಂಚು ನಾಸಾಗ್ರೆ ಕೇಶ ಪರ್ಯಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾಸದಗ್ರ ಈ ಮುದಿನ ತುದಿನ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿನ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯವೋ. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜಾಗ, ಅದೊಂದು ಚಕ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ 6 ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರ ಅವರು ಧರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರದ ಮಾತು ಬಂದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಪತಿ ವಿಯೋಗ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಆಚರಣೆ. ಎಲ್ರೂ ಧರಿಸ್ಬೇಕಾದ 12 ದ್ವಾದಶ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಗಳನ್ನೇ ಧರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಣೆಯಲ್ಲಿ 4 ಇಂಚು, ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅಗ್ರ, ಕಂಠ ಗ್ರೀವ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಗ್ರೀವ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ತರ ಇದ್ರೆ 4 ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ನಾರ್ತ್. ಹಾಗೆ 4 ಹಿಂದ್ಗಡೆನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದಿಂದು 3, ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ 1, ಈ ಕಡೆ ಬಲಗಡೆ 1, ಆ ಕಡೆ 1. ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ತರ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾಭಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ 8 ಇಂಚು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತರಾಳ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದಂತೆ ಇಡಬಾರ್ದು. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇದನ್ನ 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬರಬೇಕು. 8 ಇಂಚು ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು. ತೋಳುಗಳ ಮೇಲೆ 8 ಇಂಚು ಇರಬೇಕು ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ ಧಾರಣೆ. ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ನಾಭಿಯ ಸಮಕ್ಕೆನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ 4, ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ 4, 8, ಭುಜದ ಮೇಲೆ 2, 10, ಹಣೆ ಮೇಲೆ 1, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಬಂತಲ್ಲ ಅದು, ಆಮೇಲೆ
13ನೇದಾಗಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ದೇಶಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇಲ್ಲಿ 12 ದ್ವಾದಶ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ. ಆಳ್ವಾಳ್ಗಳು 12 ನಾಮಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಸದಾ ಧರಿಸಿರ್ಬೇಕು 12 ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡಗಳನ್ನು. ಎಷ್ಟು ಜನ 12 ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಅದರಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಗಳು, ಬರೀ ಚೂರ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು, ತೋಳ್ನಲ್ಲಿ 2, ಎದೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು, 5 ಅಂಜಂಜು ಇಚ್ಕೊರಮ್ಮ. 12 ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರದು? ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವತೆಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸಗಳು. ಏನು ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಅಂಗ ನಿನಗೆ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ಕೈಯಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕೆನ್ನೆ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವು, ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಲು ಕೂಡ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಬೇಕು. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆ. ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಭಗವಂತ, ಅದು ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕು. ಜಿಹ್ವೆ ಕೀರ್ತಿಯ ಕೇಶವ ಮೊರದಿಪಂ ಚೇತೋ ಭಜ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಶರೀರದ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದ್ವಾದಶ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ ಧರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭುದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಪಿನ್ನುಡಿ ಸೊಳ್ಳುಡುಂಬ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಪೋಚಿ ರಾಯರು. ತಿರುವಾಯಿಮಳಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ಪಿನ್ನುಡಿ. ಕಣ್ಣಿನುಣಿ ಸೇರುತ್ತಾಮ, ಕಣ್ಣಿನುಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪದ ಒಂದು, ಮೊದಲಿಂದ ಒಂದು ಪದ, ಕಣ್ಣಿದ ಒಂದು ಪದ. ವೇದದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಅಡಿಯೂರು ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಆರಂಭದ ಒಂದು ವರ್ಡು, ಕಡೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 2 ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಕೇನೋಪಾಯನ ಲಗುಣ ವಿಷ್ಣು ನಾಮ ಸಹಸ್ರಕಂ. ಅವಳು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲು, ಉಮಾ ಕೇಳಿದ್ಲು, ಈಶ್ವರ ಹೇಳ್ದ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ. ಆ ಶ್ಲೋಕನೂ ಪೂರ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ 3 ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ರಾ ಅನ್ನೋದು 2ನೇ ಅಕ್ಷರ, ಪಾಪ ಬಾಬಾಮ 5ನೇ ಅಕ್ಷರ. 2 × 5 10, 10 × 10 100, 110 × 10,000. ನೋಡಿ ಸುಲಭ ಆಗೋಯ್ತು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ್ದು ಪೂರ ಪುಣ್ಯ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು. ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದು 3 ಸಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋ ಪದ್ಧತಿ? 3 ಹೊತ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪ್ರಾತಃ ಸವನ, ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನ, ಸಾಯಂ ಸವನ, 3 ಹೊತ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕು. 3 ಹೊತ್ತು ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ಬರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕೆ? ಸತತ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುವಂತೆ ಮಾಡೋ ರಾಮ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಳಗರು ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 1000 ನಾಮಂ ಸೊಲ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದಾರೇನು? ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ? ಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರದ್ದು ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಸಂಗ್ರಮ ಶುಲ್ಯುಡುಂಗ ಬರೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ಪೋ ಇಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮೋ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಕಾಲೋ ಜಗದ್ಭಕ್ಷಕ. ಅಯ್ಯೋ 3 ಮಣಿಲಿ ಉಕ್ಕೊಂಡಿಂದ 6 ಮಣಿ ಆಯ್ಪೋಚ, ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉಕ್ಕೊಂಡಿಂದ ಅದ್ನೇ ಒಂದೊಂದೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ಹೆಂಗೆ ಎಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದೇನೆ ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆ ಅನ್ನೋದು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗು. ಈಗ 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತ? 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬದುಕಿದವ್ರು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ? ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನಾರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಾ? ಹೋಗ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಧಾರಣವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಚ್ಚಿಂತನೇನ ವಿನ ಆತ್ಮಧಾರಣ ಅಲಾಭಾನ್ ಮಚ್ಚಿಂತನೈಕ ಪ್ರಯೋಜನ. ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಒಂದನ್ನೇ ಸದಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಂ ಚಿಂತೆಯಂತಹ, ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವರಾದ ಏ ಮಹಾತ್ಮನೋ ಜನಾಹ, ಯಾವ ಈ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠರು
ಇಲ್ಲಿ ಜನಾಹ ಎಂಬುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಿಷ್ಠರಾದವರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ವಹಾಮಿ ಇಂಥವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನಾನು ವಹಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಸದಾಕಾಲ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಈಗ ನನ್ನನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗೋಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗೋಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಏನಿದೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸದಾ ಅವನ ಚಿಂತನೆ. ಆಕಳಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ರಂಗ ಅನ್ನಿ, ಅಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನಿ. ಕೃಷ್ಣ ಏನಬಾರದೆ, ಊಟವಾಗುವಾಗೊಮ್ಮೆ, ಮಲಗುವಾಗೊಮ್ಮೆ, ಏಳುವಾಗೊಮ್ಮೆ ಅವನ ಚಿಂತನೆ ನಿರಂತರವಾಗ್ಲಿ. ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅವರುಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಆಗುವಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನ, ನಿಮ್ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ವಹಾಮಿ ಐಹಿಕಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುವ ಭಕ್ತನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಹಿಸುವುದೇ ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಮುಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಜನ್ಮ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪುನಃ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿ ರೂಪ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಮರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಈ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರೀಣನಾರ್ಥವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸುತ್ತಾ ಫಲಕಾಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಉಪಾಸಿಸೋದರಿಂದ ಅವನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಾನೇ ವಹಿಸ್ತೇನೆ. ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದೇನೆ. ಕ್ಷೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಅದರ ರಕ್ಷಣಾ ಎಂದರ್ದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಇಲ್ಲೂ ನ್ಯಾಯ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಿಗೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಅಂತಾರೆ. ಐಹಿಕಾದಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕುಚೇಲರಾಗಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕುಚೇಲ ಹೋದ್ನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡದ ಕೃಷ್ಣ. ಏನ್ ಬೇಕಿತ್ತು? ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ, ನಿಮ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅವನ ದಾರಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ? ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಒಂದಿರ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಅರುಳ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆನಂದದಿಂದ ಹೋದ ವಾಪಸ್ಸು. ಏನಾದ್ರು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳದ್ನ ಅವನು ಕೇಳದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅರಮನೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಆಳುಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನಿಗೆ ಕುಚೇಲನ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪೂರು ಶೋರಿ ವೈ ವೆಂಡೇನ್, ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನವೋ ಇಲ್ಲ ವಸ್ತ್ರನೋ ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಡವಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅವ್ರ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಅದು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದು ನಾನು ಸಾಕು ಬಂದಿದ್ದದು. ಇಂಥದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಕಿಮಿಹಾಸ್ತಿ ಅಲಭ್ಯಂ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ. ಆ ಕೃಪಾ ಮಹೋದಧಿ ಅವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲಭ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ತಾನೇ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರು ಕೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ದಯೆ ಒಂದಿರಲಿ, ಅರುಳ್ ಕೃಪೆ ಅದೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ನನ್ನನ್ನ ಅವನು ತನ್ನವನು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಅಹಂ ತವಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವನಿಗೆ. ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಕಿಮಿಹಾಸ್ತಿ ಅಲಭ್ಯಂ. ತಾನೇ ಕರುಣಿಸಿದ ಐಹಿಕ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನೇ ಆತನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಚೇಲರನ್ನೇ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅರ್ಜುನನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ನಿದರ್ಶನವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಅನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ವರ್ಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾಭಿಯೋಗಂ ಕಾಂಕ್ಷಮಾಣಾನಾಂ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದ ಅರ್ಥಗಳೇ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲೂ ಎಂಬುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನೀವು ಒಪ್ಸಿದ್ರೆ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮಗಳಿಗೆ ಅದು ನೋಡಿ, ಕಾಗದ ಬರೋದು ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಗಳಿಗೆ ಭರಿಸೋದು ಎಂಬಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐಹಿಕ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೋಗ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಬರೀ ರೋಗ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ
என்ன புள்ள அமெரிக்கா திக்கலானே என்ன யோகக்ஷேமா விசாரிக்கிறானோ, ஐயோ எங்க அவன் ரொம்ப பிஸியா இருக்கானோ, ನಿಮ್ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ದಿಸಲು ಅಪ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ಯಾ, ಯು ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೈವ್. ಅವನೊಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಂಗ ಆಯ್ತಾ. ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನನ್ಯಾಹ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಬ ಏಕತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಅದ್ವೈತ ಅರ್ಥ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೆ, ನೀನೇ ಭಗವಂತನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಸೋಹಂ ಭಾವೇನ ಪೂಜೆಯತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು. ಸಹ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಾನೇ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. ಇದು ಸೇರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ. ಅವನೇ ನಾವೇ. ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ, ನೀವೇ ದೇವರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸಹ ಅನನ್ಯಾಹ ಅಪೃಥಕ್ ಭೂತಾಹ ಪರಂ ದೇವಂ ನಾರಾಯಣಂ ಆತ್ಮತ್ವೇನ ಗತಾಹ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಅರ್ಥವೇ ಸಮಂಜಸ. ಯೋಗ ಶಬ್ದ ಮೂಲಕ ಸ್ವರೂಪ ಐಕ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನಂತರ ಕ್ಷೇಮ ಎಂದರೆ ತದ್ರಕ್ಷಣ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಅನನ್ಯಾಹ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಗತವಾಗಿ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಾಹ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪರಿಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮುತನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ಗಂಧಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾಭಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಪತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿರುನಾಡು